Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-35 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم.
Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah,
matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar pada pagi ini? Mudah-mudahan bertambah bahagia, hidup terpimpin, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan beroleh kesejahteraan pada agama, ya, di dunia dan juga di akhirat. Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita memulakan, ya, pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca dan menghayati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, khabar semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ustazah mendoakan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit dada diberikan kelapangan, yang susah disenangkan urusannya dimudahkan, yang ragu diberikan keyakinan, yang berhutang dilangsaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah, dan yang bermasalah diberikan solusi dalam kehidupan, insya-Allah. Muslimin muslimat, mari kita mulakan juga dengan kita membaca ataupun merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sahabat-sahabat perasan, memang setiap pagi kalau program Mihrabul Quran, kita akan mulakan dengan suratul Fatihah, kemudian diikuti dengan doa. Ya, dan Ustazah berharap doa-doa ini memberikan kesan kepada kita semua. Ya Allah, mustajabkan doa-doa kita. Inilah dia hakikat sebuah kehidupan. Ya, hakikat sebuah kehidupan ni tidak mampu, kita tak mampu. Tak mungkin, tak ada apa yang kita boleh buat sahabat-sahabat. Ya, tak ada kejayaan, tak ada kebagusan, semua tak ada. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu kunci dalam hidup ini adalah al-isti'anah billah, minta tolong dengan Allah. Di antara gambaran kita minta tolong dengan Allah, kita senang untuk berdoa. Kita suka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menikmati munajat dan doa tersebut. Ada orang tunggu mustajab baru nak menikmati. Ya, tapi ada orang keyakinannya dalam berdoa sudah satu nikmat yang sangat besar. Ya, yakin dalam berdoa ni menjadi syarat doa kita akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah pimpin doa pada pagi ini, ya, dengan harapan sama-sama kita benar-benar ya tadarru', merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Allah mengurniakan, memustajabkan doa-doa kita dan mengurniakan seluruh kebaikan kepada kita, insya-Allah. Di bawah tajuk, ya, Allahumma hfazna bil Islam. Dalam kitab doa Ussahar ni ataupun doa Qiyamil Lail ada beberapa tajuk, ya, dia bagi kemudian munajat ataupun doa berkait tajuk tersebut. Jadi di bawah tajuk Allahumma hfazna bil Islam, ya. Jadi Ustaz akan bacakan doa ni. Alhamdulillahil azizil jabbar. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdulillahil khaliqil mukhtar. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. الحمد لله ذي العزة والجبروت والملك والملكوت. الحمد لله بجميع محامده التي تليق بفضله وإحسانه وجميع نعمه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظ الإسلام من كيد أعدائه واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا وأحينا على الإيمان به والجهاد في سبيله وأمتنا على نهجه وشريعتك التي رضيتها لنا دينا وطريقا قويما.
يوصلنا إلى رحابك العظيمة في جناتك الكريمة يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه في يديك ونعوذ بك من كل شر خزائنه في يدك ونسألك الله عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami du'afa, kami ini lemah, faqawina, maka kuatkanlah kami. Kami ini adalah orang yang hina, fa'izzana, maka muliakanlah kami. Kami ini adalah orang yang miskin, faqir, fa'aghnina, maka kayakanlah kami. Kami ini adalah orang yang jahil, fa'allimna, maka ajarilah kami. Dan kami ini adalah mudhnibun, wa innana mudhnibun, kami adalah orang yang pendosa ya Allah, banyak dosa. Faghfir lana wa'fu anna, maka ampunilah kami, maafilah kami. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah, wa khairal du'a, wa khairal najah, wa khairal amal, wa khairal thawab, wa khairal hayah, wa khairal mamat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, sebaik-baik permasalahan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik amalan. Kami mohon sebaik-baik khairul masalah, sebaik-baik yang kami minta ya Allah, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan, sebaik-baik kematian. Wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqqiq imanana wa rafa' darajatana. Ya Allah, teguhkanlah kami ya Allah, beratkanlah timbangan kami ya Allah. Teguhkanlah iman kami ya Allah, angkatlah darjat kami, wa taqabbal salatana, dan terimalah salat-salat kami, waghfir khati'atana, dan ampunilah dosa-dosa kami, wa nas'aluka darajatil ula minal jannah, dan kami mohon daripadamu ya Allah darjat yang paling tinggi dalam syurga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sahabat-sahabat, pada pagi ini kita akan sambung yang terakhir ya untuk kita bincangkan tentang redha ya, di bawah tajuk sehingga kamu redha, makna kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Ustazah mengambil ayat dalam suratul Fatah, iaitu ayat yang ke-18. Suratul Fatah ayat yang ke-18, iaitu muka surat 513. Hari ini tak taranum macam semalam, ya, ayat dia pendek je kan. Ni kalau ada ayat panjang sih Ustaz taranum sikit lah ya. Ini ayat yang ke-18 suratul Fatah pada muka surat 513 ya. Mari sama-sama kita lihat dan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya Allah telah meredai orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia, yakni Allah, memberikan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ayat ini sahabat-sahabat sekalian, ya, kisahnya adalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikut baginda hendak mengunjungi masuk ke Mekah untuk melakukan umrah
dan menziarahi keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sampai di Hudaibiyah, baginda berhenti lalu mengutus Uthman bin Affan terlebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan baginda dan kaum muslimin. Mereka menanti-nanti kepulangan Uthman yang dihantar untuk bertemu masuk ke Mekah terlebih dahulu. Tetapi tidak juga pulang Saidina Uthman kerana Saidina Uthman telah ditahan oleh kaum musyrikin Makkah. Kemudian tersebar pula berita bahawa Saidina Uthman telah dibunuh. Sebenarnya tak dibunuh, berita tersebar. Kerana itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kaum muslimin melakukan bai'ah, iaitu janji setia kepada baginda Nabi SAW. Lalu mereka pun mengadakan janji setia kepada Nabi SAW dan mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW hingga kemenangan tercapai. Jadi perjanjian setia ini telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut pada ayat yang ke-18 yang telah kita bacakan tadi. Perjanjian ini Allah redha sangat, dan ia disebut sebagai bai'ah ridwan. Perjanjian yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesediaan orang-orang yang beriman untuk tetap teguh bersama dengan Nabi SAW sampai ke tahap nak memerangi kaum musyrikin. Jadi bai'ah ridwan ini menggentarkan kaum musyrikin sehingga mereka melepaskan Saidina Uthman bin Affan yang dalam tawanan mereka dan mengirimkan surat untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian damai itu pula terkenal dengan namanya Suluh Al-Hudaibiyah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tengok kesan daripada bai'ah ridwan. Kesan dia sampai orang musyrikin pun rasa takut. Cepat-cepat lepaskan Saidina Uthman. Cepat-cepat nak buat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Dahsyat. Luar biasa. Barakah daripada sesuatu yang Allah sangat redai. Kerana para sahabat yang bersama-sama dengan Nabi SAW berusaha, maknanya bermujahadah. Ada jihad mereka dalam menunjukkan kesetiaan, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sanggup berjanji. Ini bukan janji-janji biasa ni. Ini bai'ah dengan Allah dan Rasul. Tak boleh mungkir tuan-puan sekalian, tapi subhanallah mereka sanggup berjuang dan berkorban demi untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala dan Allah meredainya. Dan kesan daripada bai'ah ridwan ini sampai orang-orang musyrikin Makkah ketika itu merasa gerun, lalu melepaskan Saidina Uthman bin Affan dalam tahanan mereka dan kemudian yang meminta supaya adakan perjanjian perdamaian pula, kerana mereka tak nak menghadapi apa-apalah daripada kaum muslimin pada ketika itu. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Semalam dalam perbincangan kita tentang redha, perbincangan kita tentang redha. Redha ini dikuatkan oleh satu nas yang lain perbincangannya, iaitu daripada hadis Nabi SAW. Di mana sahabat-sahabat sekalian, Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, maka dia adalah orang yang telah merasakan kemanisan iman, makna kepada iman. Makna, nilai iman yang sebenar. Dia akan nikmati rasa dia. Dia akan nikmati sebuah kehidupan hasil daripada ta'mal iman, daripada kelazatan iman. Bahkan subhanallah tuan-puan sekalian, ada orang yang Allah uji dia, tapi kerana dia beriman kepada Allah, kerana dia redha dengan Allah, dia redha Islam sebagai agama, dia redha dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang teruji,
dia tetap menikmati kelazatan, keindahan, kenikmatan dan nilai yang sebenar ya kepada ujian tadi kerana adanya iman dalam jiwa mereka. Jadi sebab itu kadang-kadang ada orang kita tengok ya macam-macam berlaku dalam hidup dia tapi dia bahagia. Ya, tapi dia tenang. Tapi dia lapang. Tapi dia senang hati. Ya, kita tengok masya-Allah seolah-olah macam dia ini diberikan nikmat dunia yang banyak dari sudut kelapangan hati dia. Ya, padahal dia mungkin orang susah. Kerana sifir kebahagiaan, sifir kesenangan ini bukan dengan sifir kita. Sifir kita mungkin sahabat-sahabat sekalian, ada anak ramai, ada harta yang banyak, ada pekerjaan yang tetap, ada gaji yang besar, ada pangkat yang tinggi, ada pengaruh yang hebat. Kita kata itu kebahagiaan, itu sifir kita. Dalam Islam sahabat-sahabat sekalian, kenikmatan yang sebenar, kebahagiaan dalam hidup, kelazatan yang kita nak rasai dalam hidup kita best belaka. Best, semua best belaka. Siapa dia? Orang yang merasai kelazatan iman. Orang yang merasai makna erti iman dalam kehidupan dia. Iaitu orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebagai Nabi. Mari kita tengok maksud dia sahabat-sahabat sekalian. Apakah maksud dia? Redha kepada Allah. Sahabat-sahabat dengar betul-betul supaya kita tahu apa definisi dia, apa huraian dia. Redha kepada Allah Subhanahu wa taala mengandungi erti redha untuk mencintainya semata-mata. Ada kita kasih dengan orang, ada kita sayang kat orang, ada kita cinta dengan makhluk. Tapi itu bukan bandingannya dengan hakikat cinta yang sebenar. Itu biasa je. Ya, kita memanglah kita ada rasa sayang pada orang, pada anak pasti. Ya, pada suami, pada isteri. Tapi bila kita bercakap tentang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu cinta pada maknanya yang sebenar. Iaitu cinta yang bukan bandingan lagi dah. Ya, kita nak kata kita nak dekat-dekatkan pun tak boleh. Walillahil mathalul a'la. Sebab apa? Sebab bila sebut redha kepada Allah mengandungi erti kita redha untuk mencintainya semata-mata. Bahkan kalau kita mencintai makhluk, sayang pada anak, pada suami apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Kita tak mau kasih sayang kita kepada makhluk jadi sia-sia. Ya, bagaimana tak nak jadi sia-sia? Buatlah. Ya, asas kepada kasih sayang itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang pada sahabat kita kerana Allah, kita pergi ziarah dia pun Allah redha kat kita. Ya, kita membantu dia pun Allah redha kat kita. Masya-Allah, subhanallah. Dahsyat. Apa saja yang kerana Allah, maka ia akan jadi luar biasa. Redha kepada Allah mengandungi erti redha mencintainya semata-mata. Redha menyembahnya semata-mata. Takut dan berharap hanya kepada Allah. Bertabattul dan merendahkan diri kepadanya. Maknanya sesungguh hati dan merendah diri kepada Allah. Beriman kepada pengaturannya dan menyukai apa yang Allah suka untuk kita. Bertawakal dan meminta pertolongan hanya kepadanya dan redha kepada apa yang telah diperbuat olehnya. Maka inilah yang dimaksudkan dengan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sahabat-sahabat. Allah kadang-kadang yang tuan-puan, saya punya pengalaman pun, saya rasa macam yang Allah uji kita tu bukan besar pun. Allah sangat meraihkan, maknanya latifun. Ya, latif sangat, tahu iman kita tak sekuat mana. Jadi ujian kita bukan macam ujian para sahabat. Ujian kita bukan macam para ulama yang berjuang menentang musuh-musuh Allah, para kufar ke apa, tak ada. Ujian kita tu kadang-kadang baru macam latihan-latihan je. Nak tengok sikit-sikit latih kita ni kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa sahabat-sahabat sekalian. Kita terlupa bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan makna bila nampak berdebok ujian besar baru perasan dia daripada Allah, tapi ada sikit-sikit dia datang kerap, sikit-sikit, kadang-kadang masalah anak-anak ya. Masalah anak-anak sikit, masalah keluarga sikit-sikit, masalah dengan kawan-kawan sikit-sikit.
Tapi kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya kat sini ni Allah nak menilai kita ni. Allah nak menguji kita ni. Ya. Kadang-kadang benda-benda yang macam tu pun kita boleh rasa macam stres, ya, rasa macam aduh lah, jenuh lah benda ni. Ya, macam kita dah mula merungut, kita dah mula mengeluh. Tengok balik siri yang pertama bab redha ni macam mana kan, ya? Tidak mengeluh kan. Tapi kita dah mula mengeluh. Tapi sahabat-sahabat sekalian, bila kita ingat balik, ya, kita ingat balik yang kita belajar ni, ya, kita ingat balik bahawa sebenarnya tak kira sebesar mana pun ujian tu, bahkan ujian yang kecil-kecil yang kita lalui ni, sebenarnya adalah satu latihan untuk melatih hati kita untuk menghayati apa yang kita sebut tadi. Untuk belajar, melatih, mencintai Allah sebagai cinta yang paling agung. Bahkan untuk mencintai yang lain juga kerana Allah, kerana cinta kepada Allah yang paling utama. Sinilah latihan untuk apa? Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinilah latihan untuk apa? Untuk kita terima pengaturan Allah dan menyukainya. Masya Allah, subhanallah. Ya, tuan-puan, anak-anak bergaduh, suka tak? Suka tak kalau anak-anak kita bergaduh? Tak suka kan? Ya, sebagai seorang mak lah, sebagai seorang ayah kan, pening dengan anak-anak bergaduh. Silap-silap anak kita bergaduh, kita pula marah kat dua orang tu, lalah kita bertiga pula bergaduh. Ya, silap-silap. Itu kalau itu boleh menyebabkan kita jadi mengeluh, ya, kita jadi stres, kita jadi maknanya apa ni? Yelah, serba tak kena. Kadang-kadang kita react dengan benda tu sampai kita rasa nak keluar rumah lah macam ni. Ya, ataupun kita cakap perkataan-perkataan yang sangat bisa, ya, yang melukakan hati orang yang mendengar. Ceritanya apa? Sebab dia apa? Anak kita bergaduh. Tapi tuan-puan, ya, tengah-tengah sakit hati kita tu, tengah-tengah kita rasa geram tu, cuba duduk sekejap. Buat bertenang. Ingat balik urut dada kita ni. Ya, ingat balik. Ini adalah pengaturan Allah dan kita kena menyukai pengaturannya itu. Suka. Bukan makna kita suka anak bergaduh, tapi kita maknanya, ya, ini ada benda ni Allah nak bagi kat aku ni. Allah nak latih aku. Ya, Allah nak latih aku. Allah nak tengok pada siapa aku minta tolong. Allah nak tengok dengan apa aku bertawakal. Allah nak tengok pada siapa aku mengharap. Pada siapa aku berharap. Ya, Allah nak tengok macam mana aku suka ataupun tak suka dengan apa yang Allah suka pada aku. Sekarang Allah uji kita. Ujian ni besar hikmahnya, sahabat-sahabat, besar hikmahnya. Ya, kita mungkin tak nampak hari ni. Ya, orang-orang yang luar biasa dalam erti kata agama lah, ya, bukan maknanya untuk habuan dunia, tapi memang orang-orang soleh, tuan-puan sekalian. Mereka ni masya-Allah, subhanallah, pemikiran, pemahaman mereka ni jauh. Sebab tu kadang-kadang kita tak nampak apa yang dia orang faham, kita tak nampak apa yang dia orang fikir, tapi dia orang dah nampak jauh dah. Ya, sebab apa? Sebab dia meredai pengaturan Allah kepadanya dan menyukai. Kalau memang Allah suka macam ni untuk aku lalui dan hadapi, aku lalui sekejap. Aku lalui, insya-Allah tak lama. Ya, kerana ada Allah untuk aku bertawakal, untuk aku berharap. Jadi kita pun dapat bertenang. Ya, rasa cepat je nak berdoakan, ya Allah, tolonglah ya Allah, satukanlah hati anak-anak ni ya Allah. Ya, kadang-kadang apatah lagi kalau yang bergaduh tu, ya, mak dengan anak kan, pening kepala suami. Ataupun anak dengan ayahnya, pening kepala isteri kan, ya. Pening belaka lah semua-semua kan. Kita tak seronok kan berlaku macam tu. Tapi ada sesuatu yang Allah suruh kita belajar. Ya, tapi di sana ada hikmah yang sangat besar. Lapang dada dulu. Jangan sama-sama keluh-mengeluh, keluh kesah belaka. Jadi lama-lama boleh berterabur nanti keluarga kita. Ya, sama-sama ajak semua individu tu untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kalau berlaku perbalahan, orang ni nampak salah orang ni nampak salah orang ni, tapi kita bawa semua, dah kita kembali pada Allah. Kita taubat. Ya, mungkin benda ni berlaku, kita semua tak nak benda ni berlaku, tapi ia berlaku kerana dosa-dosa kita. Ya, tak pasal-pasal tiba-tiba salah faham, keliru, ya, masalah komunikasi dan sebagainya, tapi percayalah, ada benda yang Allah suruh kita belajar. Ya, ada hikmah yang sangat besar. Jadi macam tu tuan-puan untuk melihat kehidupan. Ya, supaya kita dapat rasa tenang. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hidup kita ni ada yang mengatur, tuan-puan. Ya, yang mengaturnya adalah Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Menciptakan, Allah yang Maha Memiliki, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kita sama ada ketika susah ataupun senang, susah sangat nak betul-betul kembali kepada Allah. Susah sangat nak jatuh cinta dengan Allah. Ya, susah sangat nak benar-benar berharap kepada Allah. Susah sangat nak bagi masa kita untuk Allah. Susah sangat nak jaga hati kita supaya tidak tergelincir daripada mengharapkan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hayati makna redha kepada Allah ini dengan sebenar-benarnya, tuan-puan sekalian, maka kita akan dapat menikmati sebuah kehidupan yang Masya Allah, Subhanallah, yang penuh dengan nilai keindahan, kerana kehidupan kita menjadi peluang dan ruang platform untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang sangat besar. Ya, dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud kenal di sini dengan segala sifat-sifatnya, nama-namanya. Ya, dia bukan cerita pasal zat Allah ya, tapi mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ya, dengan nama-namanya. Dengan segala kebesaran dan keagungannya kita dapat memuji Allah, ya, menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini menyebut, tuan-puan sekalian, ya, makna redha kepada Allah adalah kalian redha kepada apa yang telah ditakdirkannya, kalian redha dengan hukum peraturannya. Ya, kalau dia telah menetapkan bahawa itu adalah haram, maka ya kita redha dengan semua ketentuannya. Allah kata riba haram, Allah kata berzina tu haram, ni sebagai contoh. Maka kita redha dengan semua ketentuan hukumnya. Ya. Dan redha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi bermakna kita harus beriman kepadanya, patuh kepadanya. Ya, hendaklah kita kena meyakini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah tauhid ini, dia sanggup berjuang, berkorban demi untuk menyampaikan risalah tauhid ini kepada kita semua. Ya. Seandainya baginda sallallahu alaihi wasallam masih ada, kemudian ada, ini contoh, katalah nak bagi tahu sampai tahap mana kita ni nak kena ingat bahawa kita redha sangat dengan Nabi SAW, ya, dan kita memang mencintai Nabi, ya, kita mentaati apa sahaja yang datang, ya, perintah daripada Nabi SAW, sebab Nabi tidak bercakap kecuali apa yang Allah perintahkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bercakap daripada nafsunya sendiri, tetapi sebenarnya itu adalah apa yang telah diwahyukan. Seandainya ada anak panah yang mengarahkan kepada Nabi, katalah ada orang memanah, ya, ini adalah satu analogi saja, ya, yang dibawa dalam kitab ni. Maka bayangkan kalau adalah anak panah yang nak kena dekat Nabi, maka kalian wajib menyambut kedatangan anak panah tersebut walaupun terpaksa mengorbankan nyawa kalian. Maknanya kalian dalam maksud raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, tentang Nabi ni, maknanya kalian mesti berada pada keadaan rela mati demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian redha dengan tuntunan sunnahnya. Ya, sebab itu dalam apa keadaan pun kalian nak rujuk bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian ada kesungguhan, ya, kita ada kesungguhan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian redha dengan Islam sebagai agama artinya apa saja yang ada dalam Islam, baik berupa hukum perintah maupun larangan, maka sesungguhnya kalian meredainya secara keseluruhan, tanpa ada rasa keberatan walau sedikit pun dalam diri anda untuk menerimanya, melainkan kalian pasrah menerima Islam itu, ya, dengan kesempurnaannya. Kalian tetap teguh dengan prinsip walaupun kadang-kadang perkara itu bertentangan dengan kesenangan nafsu kalian. Bahkan sebahagian besar manusia
Ya, walaupun kadang-kadang kita berhadapan dengan sebahagian besar manusia melawan kita hanya kerana kita berprinsip, pegang kepada prinsip Islam. Tapi bila kalian kata raditu bil islami dina, kalian sanggup berkorban dan berjuang untuk itu. Ya. Kalian meskipun sebahagian besar manusia menentang kalian, meskipun kalian berada dalam pengembaraan, dan meskipun kalian mempunyai banyak musuh kerananya, kalian tetap dengan prinsip bersama-sama dengan agama Islam. Kesimpulannya, kalian tetap harus redha dengan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh agama dan berupaya keras untuk merealisasikannya meskipun anda terpaksa bersikap yang bertentangan dengan majoriti manusia di dunia. Itu ringkasan kepada makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maknanya kata-kata redha ni bukan kata-kata kosong, muslimin muslimat, bukan cakap kosong. Saya redha, bukan kata kosong. Redha ni penuh dengan tuntutan dia. Redha ni satu maqam, satu kedudukan yang terbukti. Ya, terbukti maknanya kita sanggup segala macam yang telah kita sebutkan tadi. Semalam Ustazah tinggalkan sahabat-sahabat dengan pertanyaan kan, redha tu kurnia ke ataupun sesuatu yang dapat diusahakan? Ya, ada pandangan daripada ahli ilmu, ya, redha ditinjau dari penyebabnya adalah sesuatu yang bersifat dapat diupayakan. Maknanya dapat dilatih, dapat diusahakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, ada ahli ilmu yang mengatakan redha ini kalau ditinjau dari segi hakikatnya, maka ia seolah-olah bersifat mauhibi. Maknanya satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah nak bagi ya pada hamba tu maqam redha, sifat redha, maka segala-galanya jadi mudah bagi dia. Jadi mudah bagi dia untuk redha dengan kehidupan. Masya Allah tenangnya. Ya, beradabnya dengan Allah, beradab dengan manusia. Jadi bila kita tahu ada dua pandangan tadi kan, ya, boleh jadi kasbi. Kasbi ni maknanya dapat diupayakan, ataupun mauhibi, sesuatu yang Allah memang bagi, ya. Maka apa tugas kita sahabat-sahabat sekalian? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya, buat amal soleh, cari ilmu supaya kita dapat bersama-sama, ya Allah angkat menjadi orang yang benar-benar redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu ada ulama yang mengatakan kalau anda menginginkan redha, maka kalian mestilah terlebih dahulu mempunyai rasa tawakal yang benar. Ini syarat-syarat yang ada ulama yang menyebut, ya. Anda mestilah pertama ada tawakal yang benar. Kalau nak jadi orang yang redha, dalam erti kata yang sebenar, pertama tawakal kalian mesti benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Hasbunallah, kita dah belajar kan semalam kan? Hasbunallah. Ataupun kita sebut inni tawakkaltu 'ala Allah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam erti kata yang sebenar, memang kita berserah pada Allah. Serah. Ya, dengan berzikir kita yang banyak, dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepasrahan yang tulus. Pasrah. Serah diri pada Allah. Serah diri. Ya Allah, ubun-ubun aku ni dalam genggaman kamu. Hidup aku ni di bawah aturan kamu. Ya, apa sajalah ya Allah yang baik untuk aku terima. Dan berikan aku rasa redha, rasa tenang, ya. Dan beri aku kekuatan untuk melalui apa saja yang kau senang untuk aku. Jadi dia ada kepasrahan yang tulus. Ikut agama ni tulus, ikhlas. Ikhlas. Ya, sebab Masya Allah tuan-puan, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul ma'rifatullah, Allah turunkan kita agama ni untuk bantu kita. Ya Allah suruh tu semua kebaikan untuk kita. Ya Allah larang tu pun untuk mengelakkan daripada mudarat pada kita. Takkanlah benda yang sebegitu baik tiba-tiba kita marah. Benda yang sebegitu baik tapi kita tak nak buat. Benda yang sebegitu baik tapi kita tak nak dulu ikhlas ikut benda tu. Benda yang terlalu baik untuk kita sendiri, dunia dan akhirat. Ya, jadi memang kita sepatutnya menerima Islam ini, syariat ini dengan senang hati. Senang hati, alhamdulillah.
Ya Allah panggil solat, hayya 'alas salah. Solatlah dengan senang hati. Ya Allah perintahkan puasa, puasalah dengan senang hati. Allah suruh tundukkan pandangan, tundukkanlah pandangan dengan senang hati. Allah suruh taat pada suami, taatlah pada suami dengan senang hati. Allah suruh bagi nafkah pada anak isteri, keluarkanlah nafkah dengan hati yang senang. Ya sahabat-sahabat semua. Yang ketiga, itu dua yang disebut. Pertama, tawakal yang benar dan kepasrahan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu barulah kalian insya-Allah akan dapat meraih redha tersebut. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi telah menceritakan bahawa ketika mana dia ditanya, bilakah seseorang itu dapat mencapai kedudukan redha? Lalu Yahya bin Mu'adz menjawab, dengarkan jawapannya, apabila seorang hamba dapat menegakkan dalam dirinya keempat prinsip yang dengannya ia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sang hamba, seorang hamba yang mengatakan, jika engkau memberi, aku akan menerima pemberianmu. Jika engkau tidak memberiku, aku akan redha kepadamu. Jika engkau meninggalkanku, aku tetap akan menyembahmu. Apatah lagi dalam keadaan Allah tidak akan meninggalkan kita. Dan jika engkau seru aku akan segera menyahut seruanmu. Ya, 4 perkara kata Yahya bin Mu'adz kan. Kalau engkau beri, aku terima pemberianmu. Tak kisahlah apa yang Allah bagi. Ada benda yang Allah bagi, kita punya nafsu mungkin tak suka. Ya, tapi Allah yang bagi. So kita terima. Kalau kau tak bagi ya Allah, aku redha. Aku senang hati kalau kau tak bagi. Tak apa sebab Allah tak nak bagi. Ya. Dan aku akan tetap menyembahmu dalam apa jua keadaan. Sama ada kita rasa kita dekat dengan Allah ke, ya, ataupun kita rasa kita banyak buat maksiat ke apa, tetap kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita menyembah Allah. Dan jika engkau menyeru aku akan menyahut seruanmu. Jadi selalu terasa yang Allah memanggil kita, ya Allah mengajak kita. Kan Allah mengajak kita kepada kebaikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi inilah redha yang benar-benar meresap ke dalam kalbu seseorang. Dan ya, menurut ahli ilmu, redha adalah pintu yang paling besar. Redha adalah syurga dunia. Kenyamanan untuk orang-orang yang mengenal Allah. Kehidupan orang-orang yang jatuh cinta. Dan kesenangan para ahli ibadah. Redha merupakan amalan kalbu yang paling besar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita pegang kata kunci yang Ustazah akhiri kuliah kita pada hari ini dengan kata kunci tersebut, ya, iaitu redha adalah syurga dunia. Tuan-puan nak cari macam mana nak ketenangan kat dunia ni, ibarat syurga kat dunia ni lah, macam apa dia? Subhanallah, ulama kata redha. Redha adalah syurga dunia. Sama-samalah kita berjuang sahabat-sahabat sekalian, ulang kaji balik daripada berapa siri yang Ustazah cakap pasal redha, ulang kaji balik, hayati betul-betul supaya kita dapat menikmati syurga dunia ini, iaitu syurga dunia adalah redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirat nanti insya-Allah Allah akan bagi syurga. Ya, dan ada satu yang Ustaz petik daripada kata-kata Syekh Saleh Munajjid, dia kata apa? Redha ini adalah perasaan yang kita tidak akan pernah berpisah daripada diri seorang hamba. Redha ini adalah perasaan yang akan bersama dengan kita. Sifat yang akan berada bersama dengan kita. Sama ada kita di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat, maupun di dalam syurga. Sampai dalam syurga ditatang sifat tersebut. Di kalangan ahli syurga, rasa takut sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita kata rasa takut, dunia mungkin takut, dalam syurga tak takut dah. Ya. Tapi redha, dunia pun akan ada rasa redha, dalam alam barzakh pun redha jadi pakaian kita, akhirat pun redha, dalam syurga juga, penghuni syurga juga diberikan kenikmatan rasa redha. Ya.
Redha masih tetap bersama kita meskipun kita telah masuk syurga, insya-Allah. Perhidupan diredai, sedang mereka sendiri merasa redha dengan kehidupan. Mereka redha kepada Allah, redha dengan pahalanya dan apa yang akan mereka dapat di negeri Darussalam, iaitu syurga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah mengurniakan kita maqam redha ini. Redha ini ubat, tuan-puan. Redha ini adalah ubat. Kita nak dapat sampai redha tu melalui banyak latihan-latihan yang pahit. Kena makan ubat banyak sampai sehat. Sehat dapat redha. Maksudnya macam itulah Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semua untuk memperolehi satu sifat yang sangat terpuji ini, yang dengannya insya-Allah kita dapat mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita cuba untuk meraih sifat ataupun maqam redha dengan hakikat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala meredai seluruh kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita akan jumpa pada pagi esok, sahabat-sahabat sekalian, dalam tajuk yang lain, tema yang lain pada pagi Jumaat insyaAllah pagi esok. Terima kasih kepada semua atas perhatian yang diberikan. Boleh bantu share pada yang lain tentang Mihrabul Quran. Terima kasih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini.
menjarak dari kalamnya. Kusut dan buntu saja yang ku rasa, kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.